أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبي الله عيسى عليه السلام توداج يا الله نبي يا مريم لج يسوع عليه السلام بساتشو زمن الله نبي يادرغو ود بني إسرائيل ودت أفو بغوج سيلكاتشو የሳቸው ህዝብ በህክምናው ሳይንስ የታወቀ ነበር በጣም ልቀው ነበር በህክምናው ሳይንስ ሚችላቸው የለም ኃይለኛ ዶክተሮች ናቸው እሳቸው ይዘውት የወጡት ተአምር ይሄን የሳይንስ ህግ የሚጥስ ነበር ካወላለዳቸው ይጀምራል ሊአሃበ ለኪ غلاما زكيا ለመሬም ምን አላት ጅብሪል መጥቶ ብፁ የሆነ ልጅ ልንሰጥሽ ሴት ልጅ ያለ ባል ትወልዳለች አይሆንም እሷም ተገርማ እኮ ነው እንዴት ልጅ ሊኖረኝ ይችላል ወለም يمسسني بشر ولم اكن بغيا እኔ ወንድ አልነካኝ ወይም መጥፎ ሰራ አይደለሁም ዝሙት ማድ እንዴት ልጅ ሊኖረኝ ይችላል አለች አላህ በተአምሩ እንዲወለድ አደረገ ካወላለዱ የሳይንስን ህግ ጥሶ መጣ ሳይንስ የሚለው ምንድነው ሴትና ወንድ ተገናኝተው የሁለቱ የዘር ፈሳሽ ተዳምሮ ወንድ ወይ ሴት ይወለዳል ነው አይደል እሷ ሴት ልጅ ወለደች ካወላለዱ የነሱን ህግ ጥሶ መጣ እንደተወለደም ታዝሎ ይያለ ንግግር ጀመረ يكلم الناس في المهد ታዝሎ ነብይ ኢሳ ትልቆችን ያናግር ነበር አናግሩት አለቻቸው ዲቃላ ወልደሻል ብለው صالح سيزمتبات قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يتعزل هزال ليت بلنا ناقر لنا قالوا نبي عيسى عفاوتنا الله تأمر قال أنا عبد الله ني الله باراني أتاني الكتاب وجعلني نبيا مسعاف اللودة في تسات أنيال نبي مارغونيالا هزال لج بلجنة تازل هاورام ساينسي هنو ميلو كان عند عامت لينو بابا مالت የሚጀምር ይሄን ህግ ጥሶ እንዲመጣ አደረገው አላህ ካደጉም በኋላ የሚያሳዩት ተአምር ሳይንሱ ማይቀበለው ነበር የነሱን ዘመን ورسولا الى بني اسرائيل ወደ በኒ እስራኤል እንልከዋለን ይላታል አንኒ قد جئتكم بآية من ربكم እኔ ከጌታዬ በሆነ ተአምር መጥቼላችኋለሁ አላቸው ነብይ ኢሳ ለበኒ እስራኤሎች አኒ እኔ اخلق لكم من الطين كهيئة الطير እኔ ለናንተ من الطين ከጭቃ كهيئة الطير እርግብ የሚመስል ቅርጽ ያለው እሰራለሁ ነብይ ኢሳ በጭቃ ምን ይሰራሉ እርግብ فانفخ فيه እፍልበታለሁ فيكون طيرا እርግብ ይሆናል በማን ፍቃድ بإذن الله على الله يعيزو بمن فقاد بني بالله فقاد وأبرئ الأكمه أين سور هنا يتولدوتن أيناتشون كفتالو والأبرص يقودا بشتاء لباتشون أدنالو وأحيي الموتى متانا نكسكسالو بمن فقاد بإذن الله على القرآن بالله فقاد ሙታን መቀስቀስ ቆዳ የተላላጠን ሲዳብሱት መዳን አይኑን ሲያሻው አይኑ ይከፈት ነበር ሳይንስ ግን ቅጠል አድርገህበት ትንሽ ይደርቅና ከዛም በጀሶ ትታሸግና እጅ ይድናል ነው አይደል እሳቸው ሲዳብሰው ይድናል አሉ ህጉን ጥሰው መጡ የታመመና ድናለን ሲሉ የሞተ ቀሰቅሳለሁ አላቸው وأحيي الموتى بإذن الله ይዘውት የሚመጡት ተአምር ያ ማህበረሰብ ከታወቀበት ጋር የተቀራረበ ነብዩላህ ሷሊህ وهو نبي عربي نبي الله صالح عرباዊ ነብይ ነው አረቦች ደግሞ ከግመል ጋር ያላቸውን ትስስር ታውቃላችሁ ሐዲሱ ሁላ خير لك من حمر النعم واذا العشار عطلت ስለዛ ነው የሚያወራው ከግመል ጋር ስለተያዙ ነብዩላህ ሷሊህ ነብይ ነኝ ብለው ዳዕዋ ሲጀምሩ ህዝቡ መጣና ተአምር ጠየቃቸው قالوا
إنما أنت من المسحرين وأنت دقمت يتدرج به دقامنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين أونتنيا كون كسكي تأمر أمتالن إنا منه زندالواتشو لنبي الله صالح ميقرمو يصالح حزبوش يثمود حزبوش مالته لنبي الله صالح مسفرت أقرب نبي عندهم كندنا منه متاوت علن جمال نفلقال جمالهم كلروا أيهنا كرايتيريا تملكته ياسرور جزتهم جزفتها زي ميدرس بتأم جزوف الناتوا تراري هنا تشال متولدوا كمنه كترارا إهين كارك نبينا نقبل على كجمال قاس لنور سلا جمال تأيكو الله لمنو ምንም ነገር ማይሳነው አላህ ተራራውን ከፍታ የጠየቋት አይነት ቀይ ግዙፍ ግመል እንድትወጣ አደረገ قال هذه ناقة እቻትላችሁ የአላህ ግመል የጠየቃችኋት لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ለሷ ምትጠጣበት የተወሰነ ቀን አላት ለናንተም እንደዛው ولا تمسوها بسوء በመጥፎ እንዳትነኳት فيأخذكم عذاب يوم عظيم كباد قطعات ያገኛቸዋል እቺ አላህ ግመልና ተአምር ወጣላቸው በጣም የሚገርመው ابن كثير ምን ይላሉ قصص الانبياء ላይ የወጣችው ግመል አንድ ቀን ያካባቢውን ውሃ ትጠጣዋለች ብቻ ሌላ ግመሎች ሌላ ቀን ነው የሚሰማሩት እነሱ አንድ ቀን እሷ ለብቻው አንድ ቀን ግዙፍ የሆነች ግመል يتأمر متعلاچو استبابلو فعقروها قرطوات وقوات الله تقطع فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها استكاكلاچو الله يا نبي يا ማህበረሰብ የሚታወቅበት አይነት ነው ተአምር ይዞ የሚመጣው ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ብንወስድ በሳቸው ዘመን ግብጻውያን በሁለት ነገር ይታወቁ ነበር ግብጾች فرعون እና የሱ ነዋሪያን አንድ የሐዳረቱ ተመዱን የከተማ ልማት ስልጣኔ ግብጽ ውስጥ ነበር አሁን የምናየው ፒራሚድ ግብጽ ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገር ናት ሁለተኛ የሚታወቁበት ግብጻውያን ሳሂሮች ነበሩ ድግምት የሰፈነበት ዘመን ነበር ሁሉም ደጋሚ ነው በእነሱ ዘመን ታዲያ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለነብዩላህ ሙሳ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ተአምር ነው የሰጣቸው فألقى عصاه بترون طالو فإذا هي ثعبان مبين بترون ሲጥኑት እባብ ሆኖ ቁጫል ዱላ ወደ እባብ ይለወጣል وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء للناظرين እጅህን ከጉያ አውጣው የሚያበራ ነጭ ሆናል እጅ ይበራል ዝም ብሎ እነሱ ይህን ድግምት ነው የሚያውቁት ከሙሳም ጋር አለይሂ ሰላም ሊወዳደሩ አደባባይ ላይ ወጡ እነሱም ጣሉ ድግምታቸውን አላህ ዘግቦታል فلما ألقوا ዱላቸውንና ገመዶቻቸውን ሲጥሉ سحروا أعين الناس የሰውን አይን ደገሙበት ይላል አላህ መሰለው واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم على الله بتالاك دغمت متو موسى انكم فروا فاوجس في نفسه خيفة موسى نبي الله موسى يتعمر حزب اللي يكفربي ነው ብሎ እስኪፈራ ድረስ የሚያስፈራ ድግምት አመጡ ለነብዩ الله موسى ምን ተሰጣቸው ትእዛዝ ወረደ واوحينا الى موسى ان القي عصاك أنت موسى دلهن طال تبالو فإذا هي تلقف ما يأفكون يقطعطفوتن ትውጣዋለሽ ተባሉ ዱላቸውን ጣሉ ገመዶቻቸውን ውጣ የሳቸው እባብ ሆና ቁጫለች ሲያነሷት ዱላ ናት ይተአምራሉ እነዛ ደጋሚዎች ድግምትን እኛ ኖረንበታል ድግምት ቢሆን ኖሮ እኛ እናሸንፈው ነበር ይሄ የምን ኃይል ነው አሉ
يا الله سبحانه وتعالى وألقي السحرة ساجدين يا الله تأمر ماركاتشونا دقاميوش سجود لي وردوا قالوا آمنا برب العالمين بألمات جيتا آمننا ያንዳንዱ ነብይ ህዝቡ የታወቀበትን ተአምር ሚያሸንፍ ሙዕጂዛ ነው ይዞ የሚመጣው ታላቁ መልእክተኛ ነብዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ሲላኩ አረቡ ዓለም በምን ይታወቅ ነበር? በስልጣኔ በረጃጅም ህንጻዎች? በጣም የሚገርማችሁ አረቦች የስልጣኔ ስር ላይ ነው የነበሩ ዘላኖች ግመል ጠባቂዎች ሩዓቱል ገነም ረሱል እኮ በዚህ ቁርአን ነው ሚን ሩዓቲል ገነም ኢላ ሩዓቲል ኡመም ከከብት ጠባቂ ዓለም አስተዳዳሪ ያረጓቸው በዚህ ቁርአን ያወጧቸው ተራ ግመል ጠባቂ ነበሩ በጣም የሚገርማችሁ ታሪክ ላይ ስናነብ ምን ይላል ሐታ አንዳንድ ጎረቤት ነፋርስ የተለያዩ ነገስታት አሉ የዓለም ሀያላን መንግስታት ሌላውን አገር በቀይ ግዛት ሲይዙ አረቦችን በቀይ ግዛት ይዘዋቸው ያውቁ ለምን መሰላችሁ እነሱን ቀይ ግዛት ገዝቻለሁ ማለት ውርደት ስለነበር እነሱን እኮ ተቆጣጥሬያለሁ ማለት ክብር አይደለም አሁን በእኛ በአገራችን አንድ ሰው በቦልስ ይተብታል አይተብትም እኮ አይደል ከዱባይ ባካ አንዲት ቮልስ ጭኛለሁ ምናምን ይላል አይልም ማለት አይመችም አንዱ ጓደኛዬ በግርመድ መሮት ቮልስ ገዛና ሚስቱን ነይ በዚህ ነው የምንመላለስ ሲላት እንግዳ ኒቃብ ግዛልኝ አለችው على كل حال ለቦስቲንግ አረቦችን ገዝቻለሁ ማለት ውርደት ነበር ያኔና አነኳቸው ወራዳ ህዝቦች ነበሩ አላህ ይህን ትልቅ ፍጡር ከመሃላቸው አወጣ ነገር ግን አረቦች ዓለም የማይደርስባቸው አንድ ብቃት አላቸው ለወደፊትም ፊትም ያልተደረሰባቸው የቋንቋ ምጥቀት ነበራቸው ስነ ጽሁፋቸውን የሚወዳደረው የለም وكانوا شدات الكلمه وصناع الحرف ይሏቸው حرف ሲገጣጥሙ ግጥም ሲያወርዱ አንደበረተ ርቱ ነበሩ فانبرع الى الحديث ላይ ስታነቡ فانبرع ማለት ድንገት ቆመ ማለት ነው ሳያስበው ሳይዘጋጅ 100 ቤት ይመታል 100 ቆሞ ያገጣጠም 100 ይመታል ስነ ጽሁፍ ላይ የሚደርስባቸው የለም እንደነሱ የሚወዳደር ፍጡር አልነበረም የንግግር ንጉሶች ነበሩ በጣም የሚገርማችሁ ለግጥም ለስነ ጽሁፍ ካላቸው ፍቅር የተነሳ የግጥም ውድድር አላቸው አሸናፊው ግጥም ለክብሩ ግጥሙን ያከብሩትና ከዓባ ላይ ነበር የሚያንጠለጥሉት ግጥሙ ተወዳድሮ የሚደርስበት ከለለ يعلق في الكعبة كعبة لين تلتل المعلقات يلوتال علماء تنتلتايوች بعربو عالم تاريخ سبات ግጥም ብቻ ነው كعبة ላይ ተንጠለጠሉት ሚገርሙ ገጣሚዎች ተናጋሪዎች ነበሩ አንዲት ግጥም አንድ ማህበረሰብ ከፍ ታረጋለች አለም ትጥለዋለች በአንድ ግጥም አንድ ጎሳ ነበር በኑ አንፊናቃ ይባላል በኑ አንፉን ናካ ምንድነው ግመል ማለት ነው አንፍ አፍንጫ ነው አይደል ስለዚህ ያፍንጫ የግመል አፍንጫ መባላቸው ቆጭቷቸው ወደ ሌላ ነበር የሚጠጉት እኛ እኮ የእነንተናው ገነን ይያሉ ጎሳቸውን ይሸሹ ነበር አንድ ታዋቂ ገጣሚ መጣ ባንዲት ግጥም አነሳቸው ምን ሲል ገጠመላቸው هم قوم هم الانف والأذناب دونهم ومن يسوي بأنف الناقة ذنبا الناس እኮ አፍንጫዎች ናቸው ሌላው ጅራት ነው የአፍንጫ ተቃራኒ ምንድነው ጅራት ነው ማን ነው አፍንጫና ጅራት የሚያወዳድራል
ተነሱ ዛበኋላ እኛ ፍንጫንን ከፊት ነን ለካ አዳሜ ጅራት ነው መኩራት መፎከር ጀመሩ በአንዲት ግጥም ያነሱሃል አሊያም ይጥሉሃል በቋንቋ እንዲህ ሚዳንሱ ሰዎች ነበር ለነገሩማ ቋንቋቸው አረበኛ ሰፊ ቋንቋ ነው አረበኛን ቋንቋ የሚወዳደር ቋንቋ አልተገኘ በአለም አንደኛ እንግሊዘኛ ሁለተኛ አረበኛ ይሏል ቋንቋ የቁርአን ቋንቋ ሆኖባቸው ነው ሁለተኛ ያረጉት አረበኛ የሚወዳደር የለም አልሙሽተቃት የአረበኛን ቋንቋ ዝርዝር በትናችሁ ብታዩ ከእንግሊዘኛ ጋር በጥፍ ይበልጣል ያንዳንዱ ቋንቋ ከምን ነው የሚወለደው ከስም እኮ وعلم الآدم اسماء كلها አደምን አላህ መጀመሪያ ያስተማረው ምንድነው ስሞችን ابن عباس ይችን ሲፈስሩ ምን ይላሉ አስተማረው ይህ ግድግዳ ነው ይህ ማይክሮፎን ነው ይህ ቴሌቪዥን ነው ያንዳንዱን ዕቃ አደምን አላህ አስተማረው ከስም ነው ቋንቋ የሚወጣው አረበኛ ስተነትነው ሙሽተቃት ሚሉታል ዘርዝረ ስታወጣው 40 ይደርሳል አንዱ ቃል እንግሊዘኛ ተለጥጦ የሚደርሰው 12 ብቻ ስፒክ እንግሊዘኛን ቃል ብትወስድ ይሄ ነው መሰረታዊ ቃሉ ስፒከር ስፖከን ስፒኪንግ እንዲያልክ ታወጣለታል 12 ይደርሳል አረበኛ ግን 40 ታወጣለታል ከዚህም በላይ ሙረከባት ይባላል የነሱ 12 የኛ 40 ይሄን ታዲያ ይገጣጥሙበታል አላህም ቁርአንን በአረበኛ ያደርገው ለዛ አንበሳ ለማለት 100 አይነት ስም ይኖራል ያንበሳ ብቻ ይህን የቋንቋ ንጉስ ወደ ሆኑት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንን ይዘው መጡ ምንን አመጡ ቁርአንን ይዘው መጡ የስነ ጽሁፍ ምጥቀቱ ላይ የደረሰ ማንም አይወዳደረው አላህ ምን አላቸው የቋንቋ ንጉስ አይደላችሁ ፈእቱ ቢሚስሊ ቁርአን የሚመስል አምጡ ተባሉ አልቻሉም እሺ አንድ ምዕራፍ አምጡ አልቻሉም አራ አንድ ሱራ አምጡ አልቻሉም መጨረሻ ምን አለ ፈእቱ ቢአየት ሚን ሚስሊ ቁርአን የምትመስል እስኪ አንዲት አንቀጽ አምጡ አላቸው አልቻሉም فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ካላደረጋችሁት መቼም አታደርጉትም ይልቅ ሰዓትን ተጠንቀቁ አላቸው ወደዚህ ህዝብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቁን የአላህ ቃል ይዘው መጡ አረቡን አንበረከኩት ተአምሩ ልብ ሚነካ የቁርአን ተአምር የሚገርመው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ላ ተንቀዲ አጃኢቡ የቁርአን ተአምሩ አይደርቅም የቁርአን ተአምሩ አሉ አንድ ዓሊም ተአምሩ አለማለቁ ነው አሉ ለአረቡ ትውልድ የቋንቋ ተአምር ይዘውበት መጡ ለኛ ዘመን የሳይንስ ተአምር አለ ለምሳሌ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ሙታን ሲቀሰቅስ ያያለ ከመሃላችን አላየን አንድ ሌላ እምነት መጥቶ እሳቸው እኮ ቀስቅሰዋል ቢለኝ አላየውም አላምንም ልለው ይችላል ነብዩላህ ሙሳ ባህር ሲከፍል ያያለ መሃላችን የለም አላየውም ሊል ይችላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጨረቃ ሲከፍሉ ያያለ አላምንም ሊል ይችላል መልሱ ታዲያ ምን መሰላችሁ ቁርአን ላይ ያለው የማይነጥፈው ተአምር የነብዩን ነብይነት ማረጋገጫ በቁርአን ደግሞ ካመንክ የአላህ ቃል መሆኑን ነብዩላህ ኢሳ ሙታንን መቀስቀስ ማን ነግሮሃል ቁርአን ነግሮሃል ነብዩላህ ሙሳ ባህር መሰንጠቅን ማን የነገረ እውነተኛው ተአምራዊ ቁርአን ነግሯል ዶክተር ሞሪስ ቡኬ ታዋቂው ሰው ምን ይላል ትልቅ ሳይንስ ምሁር ነው አጠናና የቁርአንን የሳይንስ ምጥቀት ሲያይ ምን አለ እኛ ጥናታችን በጣም ማሳደግ አለብን ቁርአን ከሚተነትነው ለመድረስ አለ ግልጽ ነው ቁርአን ብዙ ይናገረው አለ ያልደረስንበት መሮጥ አለብን አለ ቁርአን ውስጥ ያለው አሁን ተአምር ሳይንሳዊ ተአምር ቁርአን የአላህ ቃል መሆኑን ከሚያሳየን መረጃ ነው يقول الشوقي من الال أتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بعظيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزيلهن
ጀላሉል ዒትቅ ወልቂደም ነቢያቶች በተአምር መጡ ተቋረጠ አንተ ግን በታላቅ ተአምር ይዘህል መጣ ጊዜ ባለፈ ቁጥር ውበቱ የሚጨምር ሱብሃንአላህ ይህን ለማዘጋጀት የኪታቦች ብዛት አንብባችሁ አዘልቁት ቁርአን ያዘው ተአምር ኢዕጃዙል ዒልሚ ስለ ዕውቀት ተአምራል የሳይንስ ዕውቀት እሱ ታገኘዋለህ የስፔስ የጠፈር ምርምር ቁርአን ውስጥ አለ ኢዕጃዙል ዒልሚ ዕውቀታዊው ተአምራለሁ ወልበላጊ የስነ ጽሁፍ ምጥቀት አለው ይሄ ተአምር አገላለጹ ወተስዊሪ ስዕላዊ አገላለጹ ومن الناس من يعبد الله على حرف ከሰዎች እኮ አለ ጫፍ ላይ ሆኖ አላህ የሚገዛ ይላል حرف ማለት ጫፍ ላይ የገደል ዳርቻ ማለት ነው አሁን በመናባችሁ ስትስሉት ገደል አፋፍ ላይ ሊገባ ያለ ሰው አይታያችሁ على حرف ጫፍ ላይ ሆኖ የሚገዛላል ሊወድቅም ሊመለስ ተስዊሪ ማለት ይሄ ስዕላዊ አገላለጽ وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى يروጥ የሚመጣ ሰው አይታያችሁ ከመዲናይቱ አንድ ሰው ይሮጥ መጣ ይላል አርቲስቲክ ኤክስፕሬሽን ስዕላዊ ገለጻ ይሄ ተአምር ነው ይላሉ ዑለማዎች ኪታብ ጽፈውበታል ተስዊሩል ፈኒ ፊል ቁርአኒል ከሪም ብለው የቁርአን ስዕላዊ ገለጻ ብለው አንድ ኪታብ ጽፈዋል ምን ትላላችሁ ወተስዊሪ ወልፍክሪ ወታሪኺ ታሪካዊ ያቀማመጡ ምንም ይደርስበት የለም ሁሉም ኪታብ ነው መነግራችሁ ወልጂኦግራፊ ጂኦግራፊያዊ ያገላለጹ ወልገይቢ ስለ ሩቅ ሚስጥር ሲናገር ተአምራዊ ያገላልጻል ወጥቢ ስለ ህክምና ሲያወራ ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠር በሶስት ጨለማ እንዴት እንደተወለደ አላሁ አክበር ወልዓደዲ ቁጥራዊ ተአምር አለው ብዙ ቦታ አቅርቤላችኋለሁ አልደግመው ቁጥራዊ ተአምር የቁርአን ሙዕጂዛው አያልቅም ማውጣት ነው ዓሊም ሁሌም አዳዲስ ኪታብ ይጽፋል እነ ዘመኽሸሪ እዛ ይጽፋሉ እዚህ መጥቶ ሌላው ደግሞ ይተነትነዋል አያልቅም ተአምራቱ ሐታ ዑለማዎቹ ምን አሉ ቁርአን እኮ ምንም የሥራ ዘርፍ የተወው የለም አሁን ምድር ላይ አናጺነት ብየዳ ምናምን ምትሉት አለ እሱን ሁላ ጠቁም አላሉ ምን አሉ መሰላችሁ ወኢን ሽእተል ኺያጣ ልብስ ስፌት ከፈለክ ከቁርአን የሚያመላክታለው አሉ ወጠፊቃ يخسفان عليهما من ورق الجنة አደምና ሐዋ ልብሳቸው ሲወልቅ ምን አረጉ ወረቀቱን መለጣጠፍ መስፋት ጀመሩ ይቺ ጥቆማናት አሉ ልብስ ስፌት ላይ የብረት ስራ ከፈለክ ወአለና له الحديد ብረትን አገራንለት ሚላለ ወልቢና ግንባታን አናጺነት ከፈለክ ወሰማ وما بناها ሰማይና የገነባት ይላል ስለ ግንባታ ጠቆም ያረገ ነው አላህ ወንጃራ አናጺነት ከፈለክ ወስنع الفلك بأعيننا نبي الله نوح من አላቸው መርከቧን እንጻላቸው والفلاحة ግብርና ከፈለክ አግሪካልቸር አፈራአይቱም ما تحرثوا ምዘሩትን ታያላችሁ ይላል አላህ ጥቆማ እኮ ነው ወደ ስራው والكتابة ስለ ጽሁፍ ከፈለክ علم بالقلم እሱ በብዕር ያስተማለው ነው والطبخ ምግብ ቤት ደግሞ ገባ والطبخ ማለት ስጋ መጥበስ ምናምን ማለት ነው جاء بعجل حنيز በምን ስጋ ምን ይዞ መጣ حنيز ማለት መሽዊ የተጠበሰ ስጋ ይዞ መጣ ይላል والغسل ላውንደሪ ከፈለክ وثيابك فطهر ልብስህን አጽዳ ይላል والنحت መፈልፈል ከፈለክ وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين ወደ ሁሉም ስራ ቁርአን ይጠቁማል ኢማም السيوطي ምን ይላሉ ይሄን አያይዘው ሲናገሩ ይሄን ቁርአን ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء አንተ ሙሐመድ ወዳንተ የሁሉም ነገር ማብራራ የሆነውን ቁርአን አውርደናል የሁሉም ነገር ሁሉንም ዕውቀት ቁርአን ላይ ታገኛላችሁ ሁሉንም አንድ ውጭ የተማረው ወንድማችን አለ ትልቅ ተመራማሪ ነው ሲጨንቀኝ ወደ ቁርአን መለሳለሁ ጥናት ያደረገ
ሁሌም ለመምህር መልስ ስሰጠው የት ነው የምታመጣው አለ። አይ ቁርአን ላይ የሚያመላክተኝ አላጣም አልኩት። ከዛም ክላስ ውስጥ ከባድ ነገር ሲገጥመን እስቲ ቁርአንን አይተና ይለኛል። የሆነ ነገር መንገድ ያለው ብቻ ተቆም የሚያደርግ ስዩጥ ምን ይላሉ? ወነዘልና عليك القرآن تبيانا لكل شيء ሚለው ሲፈስሩ ان انواع العلوم ليس منها باب ولا مسألة الا وفي القرآن ما يدل عليه ምንም አይነት እኮ መንገድ የለም አይነት የለም ስራ የለም ቁርአን ያመላከተው ቢሆን እንጂ ይላል። ሁሉንም ነገር ቁርአን ቢያንስ ተቆም ያደርጋል። ታዲያ አንዱ ይሄን ሲባል ሰማና አንድ ጎረምሳ ወደ አንድ ትልቅ ዓሊም መጣ። እንዴ ቁርአን ሁሉም ነገር ተናግሯል ትላላችሁ አላቸው። አዎን አሉት። እሺ ኬክና ዳቦ አሰራር ከቁርአን አሳዩኝ አላቸው። የኬክ ማኑዋል አረገው ቁርአንን። ቁርአን ስለ ኬክ ሊያስተምረው እንደ መጣ ሸኹ ታዲያ አዎ ቁርአን ውስጥ አለ አሉት። ኬክና ዳቦ አላቸው። አዎ አሉት። ከዛ እጁን ያዙና ወስደው ዳቦ ቤት አቆሙትና ተማራሉት። እኔ ከቁርአን ነው ያልኳችሁ እኮ ቁርአን ነው እኮ ፈስአሉ አህለ ዚክሪ እን ኩንቱም ላ ተዕለሙን ያለው ቁርአን እኮ ነው። ማታውቁ ከሆናችሁ ከአዋቂዎች ጠይቁ ያለ ተማራ ዳቦ ቤት ገብተ እና ሚሊፎሊ ዶናት ልታገኝ ነው እንደ ከቁርአን ውስጥ ቁርአን ጠቆም ያረጋል። በዛሽ መሽሎክ ነው። ቁርአን ሁሉንም ነገር አመላካች የሆነ የተከበረ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መጽሐፍ ነው። ንግግሩ ነው። በቀጥታ ነው ከሱ የወረደልን። ሙሽ ከላሙ ጅብሪል። በኢማሙ አሕመድ ዘመን ቁርአንም መክሉቅ ነው አሉ፣ ተፈጣሪ ነው አሉ። ለምን መሰላችሁ ያሉ? ኢማሙ አሕመድ ፈዓና ሙዓናት ሸዲዳ ታገሉለት። ቁርአን የአላህ ቃል ነው ሊሉ አሁን የመጣ ፈተና እንዳይመስላችሁ። መክሉቅ ነው ብለው ነበር እኮ የዛሬ 1000 ዓመት አካባቢ። ለምን ያሉ ይመስላችኋል? ቁርአን የአላህ ንግግር ነው ካለ ስተት ከተገኘበት አላህን ተሳሳች ነው ማለት ስለሆነብን ፍጡር ነው እንበል። ፍጡር ስተት አይጠፋውምና ኢማሙ አሕመድ ቆሙለት። ሌት ተቀን ተገረፉበት። አሁን ለኛ የአላህ ቃል ደረሰ። ያ ሳት ሳይጠፋ ዛሬ ደግሞ ትንሽ ከፍ አድርገው የጅብሪል ነው አሉ። ከላሙላህ ቃሉ ነው። ተከለመ ቢሂ ይላሉ ኢማም አሕመድ የተናገረው። በጣም የሚገርማችሁ ቁርአን የአላህ ቃል ስለመሆኑ መረጃው አንዲት ቃልን ከአንዱ ማዛነፍ አንችልም። አንድ የቁርአን አንቀጽ ሲጨርስ ወላሁ ገፉር ረሒም ይላል አይደል? ብንቀይረው ምን አለ? ወላሁ ረሒሙን ገፉር ብናረገው ምን አለ? ይቻላል? አይገጥም። አንዷን ቃል ማለዋወጥ እንኳን አችልም። አይመታም። ላ ዩርከብ አይገጥም። በሃሩን አልረሺድ ዘመን የገጠመውን አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ። አስማዒ የሚባል በሃሩን አልረሺድ ዘመን የሚኖር ትልቅ የቋንቋ ምሁር ነበር። ትልቅ ስለ ነህው ስለ ሉጋ ሲነሳ ላይ ደርሷል የሚባል እንደነ ሲበወይ ያለ ትልቅ ሰው ነው። ሃሩን አልረሺድ ታላቅ የሙስሊሙ ንጉስ ነው። ከሱ ጥቂት ይቀመጥና ገጣሚዎቹ የስነ ጽሁፍ ሰዎቹ ሲጣሉ ሃሩን አልረሺድ ዞር ብሎ ቁል ያ አስማዒ አንተ አስማዒ ተለያይተዋል ዳኝነት ስጥ ይለዋል። ፈየኩኑ ከላሙሁ ፈስላ የተናገረው ንግግር ዳኛ ይሆናል። የቋንቋ ሰዎች ከተጣሉ ሚዳኛቸው ማን? አስማዒ ነበር። ትልቅ የቋንቋ ሰው። አንዴ ታዲያ እንደለመደው ቁጭ ብሎ ቋንቋ ህዝብ ሲያስተምር ነህው ሰርፍ የቀራችሁ ታቆታላችሁ። ስታስተምሩ እስትሽሃድ ታደርጋላችሁ። መረጃ ትጠቅሳላችሁ ለምትጠቅሱት ነገር። ሲያስተምር ለዚህም መረጃው ከሽዕር ከግጥም አመጣ፣ ከሐዲስ አመጣና ከቁርአን መረጃ ጠቀሰ። ከቁርአን መረጃ ምን ብሎ ጠቀሰ? ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ ፈቅጠዑ አይዲየሁማ ጀዛአን ቢማ ከሰባ ነካለን ሚነላህ ወላሁ ገፉር ረሒም
ሐፊዞቹ ሊያስተካክሉኝ ነው አዚዙን ሐኪም አይደል ይያለኝ አስማዒ ነው እንዲህ ብሎ የቀረው እነዛ የወንድና የሴት ሰራቂዎች ፈቅጠዑ አይዲየሁማ በእጃቸው ሰርተን አንበላም ካለ ቆረጥ አርጓት ይችን ለመስራት ያልታደለች ትቀመጥ ፈቅጠዑ አይዲየሁማ ቁረጧቸው እስላም ለምን ነው ስለመቁረጥ ያዘዘ ሰፊ ትንታኔ ያለ አንድ አሜሪካ ውስጥ አንድ ትልቅ ምሁር አሜሪካ ላይ አንድ ሀገር ላይ እስረኛ በዛ ወንጀለኛ ምን ወሰነች አሜሪካ እስር ቤት ውስጥ ያሉ ወንጀላቸው ቀለል ያሉት አመታቸው ሳይሞላ እንዲፈታ አደረገች የነሱን ወጪ የነሱን ማደሪያ አልቻለችም ታዲያ ጠጋልኩና ለይሄ ምሁር እስላም እኮ ቁረጡ ያለው ለዚች ነው ትውር እንዳይል እኮ ግልጽ ነው አይደርስም በአረቦች ታሪክ እጃቸው የተቆረጡ 10 አይሞሉ ቆመ ድህነት ቱርክን ታቋታላችሁ በዓለማውን 15ኛ ደረጃ ናት በገበያዋ ትልቅ ሀብት ደረጃ ደርሳለች ተጠየቁ በምንድነው እንዲህ ሌብል የደረሳችሁ ሀብታም የሆናችሁ ተባሉ አንዲት ቃል ነው የተናገሯት ሙስናን አቆምና የድገታቸው ምንጭ ምንድነው ምንም የሰራነው አዲስ ነገር የለም አሉ ሙስና አቆም ሀገሪቱ ተለወጠች አሁን እኮ በይበስቶ ነው ሀገር ያልተለወጠ على كل حال امام الاسمعي በዚች ቁርአን استشهاد አደረገ መረጃ ተከሰ ሰራቂዎችን እጃቸውን ቁረጧቸው ለነሱ ጀዛአቸው ነው ለሰሩትም መቀጣጫ ነው والله الله እኮ አለ غفور رحيم አዛኝና ርህሩህ በሚል አስቀመጠ እሳቸው ከሚያስተምሩበት መድረክ ፊት ለፊት አንድ አዕራቢ ገጠሬ ቁጭ ብሏል ገጠሮች በቋንቋ ላይ የደረሱ ናቸው ብዙም ዕውቀት ባይኖራቸው ከዛ ምን አለ ከላሙ من هذا يا اسمعي ይሄ ማን ንግግር ነው አስማዒ አላቸው قال كلام الله يا الله ቁርአን ነው አለ قال حاشا الله ما እንደ አይነት ቃል አይናገርም አለ ደነገጠ يا رجل انظر ما تقول ምትለውን ተመልከት ያ አላህ ቃል እኮ ነው ሱረቱል ማኢዳ ላይ የሚገኝ አንቀጽ ራሽ ይሄማ አላህ ቃል አይሆንም ማለት ዲ ቁርአንን ሐፍዛል አለ አላ ሐፈዝኩ እሺ ቻንቀጽ የምትገኝበትን ሱረቱል ማኢዳን ሐፍዛል አላ ሐፈዝኩም እኮ ያላህ ቃል ነው በጭራሽ ይሄንማ አላህ ይናገር እንደት ውዳቂ ንግግር ተቆጡ በቁርአን ላይ ያሾፋል ውዳቂ ይለዋል ሊመቱት ሲነሱ ሌሎቹ ተውታ ለኢማሙ አስማዒ ተውት እርጋ በሉ ቁርአን አምጡለት ሁጃ ቆሙበት መረጃ ቀርቡበት እሻሉ ቁርአን አመጡ ከፈቱት والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله قرآن من إلان والله عزيز حكيم الله عشنا فينا تبابينا إلا من داد الرقص وياك دنقت أسمع نينو دي تساسات كنت أنت سوال ودى عربي يزورو قرآن يالا حفظ كستون እንዴት መሳሳቴን አወቅከው አለ እንዴ አንተ አስማዕ አለው እጅ ቁረጡ ለሰሩት ስራ መቀጣጫ ነው እያልክ ከዛ አላህ አዛኝ ነው ትላለህ አይገጥምም ግልጽ ነው ቆርጠ ፈልጠ አዛኝ ነው ትላለህ ይሄ ቦታ መውቅፍ ዒዛ ሌባን እንደምታንበረክክ ኃይልህን ብታሳይበት መውቅፍ ሕክማ ለሌላው ማህበረሰብ ድህነትን ስርቆትን ሰው እንዳይገባ ማስተማሪያ የጥበብ ቦታ ነው እንጂ የእዝነትና እኮ የርህራሄ ቦታ አይደለም አለው አይገጥምም አለው ግልጽ ነው ቁረጥ ፍለጥ ብለ አዛኝ አይገጥምም عزيز حكيم امام اسماعي من قال والله انا لا نعرف لغه العرب قال እኛ አረበኛን አናቀውም ማለት የቁርአን አንዷን ቃል ካንዷ ዝንፍ ማረጋችን በቦታዋ ነው የወረደችው ማሰባጠራችን ስለዚህ ወርዶታል አላህም ይጠብቀው እና نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان الله هي نحو تنتاني بنقراችሁ ተአምር وإنا له توكيد ነው لا لحافظون لا التوكيد አመጣ እኛ ለሱ እንጠብቀዋለን በጣም በብረት አጥር ነው ያጣው እንደ ሌሎች መጽሐፍ ቁርአን መበረዝ አይቻልም
በጭራሽ። ቁርአን እያንዳንዱ ቃል የተሰካካ ተአምራዊ መጽሐፍ ነው። ቁርአን 114 ምዕራፎች አሉት። ሁሎችም በምንድን ነው የሚጀምሩት? በቢስሚላሂ الرحمن الرحيم። ግን አንዲት ምዕራፍ የለችም ቢስሚላህ የሌለ አላት። ለምን? 113ቱ በቢስሚላህ ጀምሮ ሱረቱ ተውባ በቢስሚላህ አትጀምርም። ለምን? براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው። ቢስሚላህ የለም። ቁርጡቢ ከብኑ አባስ ዘግቦ ምን ይላል ተመልከቱ። ቁርጡቢ ምን አሉ? እኔ አልይን ጠየቅኩት አሉ ብኑ አባስ፣ ሁሉም ምዕራፍ በቢስሚላህ እየጀመረ በራአቱ ብሎ የሚጀምረው ሱረቱ ተውባ ለምንድን ነው አልኳቸው። በጣም ይገርማችሁ፣ በራአቱ ማለት አላህ ነፃ ወጥቷል። በራአቱ ሚነላሂ ወረሱሊህ ኢላ الذين عاهدتم من المشركين ከሙሽሪኮች ጋር ቃል ኪዳን ነበራቸው፣ ተባብረው ሊኖሩ። ሙሽሪኮቹ እያፈረሱ አስቸገሩ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክርና አልይን ልከው ያንቀጽ ወረደ፣ አዋጅ አሉ። ከኛና የናንተ ስምምነት ቁሟል፣ ከናንተ ጋር ከዚህ በኋላ ጦርነት ነው። አዋጅ አወጁ። ታዲያ አልይ ብን ምን አሉ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አሉ? ቢስሚላህ እኮ አሉ፣ ቢስሚላህ በአላህ ስም፣ አርረሕማን አዛኝ፣ አርረሒም ርህሩህ የሆነው። በራአቱ አሉ ሰይድና አሊ አህድን ቃል ኪዳንን በማፍረስ ጦርነት አውጃን የወረደችው። ቢስሚላህ እኮ ሰላምና አማንን መገለጫ ነው። አይገጥምምና ነው ያልተደረገበት። ግልጽ ነው። ለምሳሌ መንገድ ላይ መርካቶ ስትገቡ አንዱ ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ ያልናቸው አንዱ ሌባ መጥቶ ከኋላ ኪሳችሁ ብዙ ብር ይዛችኋል አውጥቶባችሁ ሲሄድ አያችሁት። ሄዳችሁ ምንድን ነው የምትሉት? ፍሬንድ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ቤተሰብ ደህና ነው? እንዴት ናችሁ? አልহামዱሊላህ። ማዘር እንዴት ናት? ትንሿን ከኪሴ የሆነች ብር ወስደ ነበር ይባላል አይባልም አይደል? ከታች በጠረባ አንስተን ፈጃአልና አሊያሃ ሳፊራሃ ነው የምናደርገው። በጠረባ ነው የምናነሳው አይደል? በራአቱም ስለ ጦርነት ነው የምታወራው። ከናንተ ጋር ስምምነት የለም፣ ቃል ኪዳናችን ፈርሷል፣ ክዳችሁና አለው ያውጀው። ከዚህ ላይ ቢስሚላህ ያምራል? አይገጥምም። ቢስሚላህን አላህ አነሳ። ቁርአን እያንዳንዷ ቃል ሙረተብ ናት። ላ የእቲህ الباطل ምንም ክፍተት የለው። ሁሉ ነገር ሙረተብ በስርዓት የተገነባ ታላቅ መጽሐፍ ነው። የቁርአንን ተአምር የሚያሳይ ልግለጽላችሁ። ዘከሪያ قد بلغ في العمر عتيا ነቢዩላህ ዘከሪያ እድሜያቸው ላይ ጣራ ደረሰ። 120 ዓመት ደረሱ። ሚስታቸው 98 ዓመት ደረሰች፣ አልወለደችም። ልጅ የመውለድ ተስፋቸው ተሟጦ እያለ መርየምን የመንከባከብ ኃላፊነት ግን ለሳቸው ተሰጥቷል። አንዴ መርየምን ሊዘይሩ ወደ ተቀመጠችበት ቤት ሲገቡ ወጀደ عندها رزقا ምግብ ተመለከቱ፣ ተገረሙ። ምግብ መኖሩ አይደለም የገረማቸው። ለመርየም አለይሃ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የክረምቱን ምግብ በበጋ ይሰጣት ነበር፣ የበጋውን በክረምት። እልዘና አንዳንድ ምግቦች ክረምት ላይ ብቻ የሚገኙ አሉ አይደል? እሷ ግን በበጋ የክረምት ይቀርብላታል፣ በክረምት የበጋ። ገረማቸው ነቢዩላህ ዘከሪያ። فقال أنى لك هذا يا مريم አንቺ መርየም ይህ ላንቺ ከምን መጣልሽ አሏት። እሷ ምን አለች? قالت هو من عند الله كالله ዘንድ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله የፈለገውን እኮ ያለ ገደብ ይለግሳል፣ ከአላህ ነው የመጣልኝ አለች። ነቢዩላህ ዘከሪያ አንድ ነገር አስተነተኑ። ለካ አላህ ያለ ሂሳብ ይሰጣል። ዑምሬም ላይ ቢደርስ እድሜም ጫፍ ቢደርስ ልጅ ሊለግሰኝ ለካ ይችላል ሚል ተስፋ ውስጣቸው አበበ። ከዛ ከመሬም ወጣ ብለው
በጀርባ ቆሙና ሁናሊከ አላህ ሁናሊከ ደዓ ዘከሪያ ረበህ ዘከሪያ ጌታውን ያኔ ተማጸነ በአረበኛ ቋንቋ የሚገርማችሁ ሁናከ እዚህ ማለት ነው ሁና ካልክ እዚህ ነው ሁናከ ትንሽ ራቅ ነው ሁናሊከ ካልክ ሩቅ ማለት ነው ለምን አላህ ሁናሊከን ተጠቀመ እዚህ ቦታ ላይ ከመርየም ዞር ብለው ነው ዱዓ ያደረጓል ሁና ደዓ ዘከሪያ ረበህ ነበር ሊሆን የሚገባው ዑለማዎቹ ምን አሉ አህሉል በላጋ ምን አሉ ይሄ ሁናሊከ ከሩቅ የሚያሳየው የነቢዩላህ ዘከሪያ ልጅ ወልዳለው የሚለው ስሜት የደርሷል ማለት ነው ጫፍ ደርሷል አልወልድም የሚል ውሳኔ ላይ 120 ዓመት ሰው ልጅ ያስባል ሚስታቸው 98 ልጅ ይታሰባል ከዛ የልጅ አልወልድም የሩቅ ተስፋ ዱዓ መነጨ አቀራረቡ ወንድሞቼ ረቢ ሽራህ ሊ ሰድሪ ወየስር ሊ አምሪ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هنالك دعا زكريا ربه هنالك تتقم ከዚች ምዕራፍ ብቻ ተአምራቶችን ተመልከቱልኝማ እቺን አደረጉ አላህ ብስራት ሰጣቸው አላህ በምን ያበስራል አሉት መላእክቶቹ በምን በያህያ ያህያ ማለት ሕያው ይሆናል ማለት ያህያ የሚባል ልጅ አብሽር እንሰጣለን እንዴት ያህያ ሊባል ቻለ ያህያ ሕያው አንድ ሰው ሁሉ ሕያው ይሆናል ሞት ተጽፎብናል አይደል ኩሉ ነፍሲን ዛኢቅ እንዴት ያህያ ሊባል ቻላሉ የአላህ ቃል እውነት አይደል ነብዩላህ ያህያ ተወለዱ ዳዓዋ ሲሰጡ ቆዩ መጨረሻ ተገደሉ ሸሂድ ሆኑ ሸሂዶች ደግሞ ምንድናቸው ሕያው ናቸው والشهداء عند ربهم يرزقون شهيدوች አልሞቱም لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون شهيدوች አልሞቱም እኔ ዘንድ እየተረዘቁ ነው ይላል አላህ ያህያ የተባለው ለዚህ ነው ዋናው ግን የመጣውበት ዓላማ ይችላል ተመልከቱ ቁርአን እንዴት ዝንፍ ማለት እንደማይችል አላህ ለነብዩላህ ዘከሪያ ሲያበስራቸው ምን ይላቸዋል ሱረቱ መርየም ላይ ምን ይላቸዋል ثلاث ليال سويا ይላቸዋል ثلاث ليال ሶስት ሌሊት ሱረቱ አለ ዒምራን ላይ ይመጣና አላህ ምን ይልናል ثلاثه ايام ሶስት ቀን ይላል ሱረቱ መርየም ላይ ለምን ሌሊት አለ ሱረቱ አለ ዒምራን ላይ ለምን ቀን አለ ለምን ሌሊት ቀን ለምን አለ ዑለማዎች ሱብሃንአላህ አላህ ይحفظهم ምን አሉ በመፈጠር የሚቀድመው ሌሊት ነው አላህ መጀመሪያ የፈጠረው እሱ ስለ መሬትና ሰማይ ስናወራ ማለት ነው أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما نزا كهديان آيايو من دي سماينا مريت عند نبرونا ينتأتلناتشو مهون قلتنا سماينا مريت اسم نبر چلم نبر ولا تكفافل الله برهان አረገም ይሄ አሁን በዘመኑ ምናልባት ወንድም ያውስቶት ሊሆን ይችላል the big bang theory ይሉታል ታላቁ ፍንዳታ ይላል ሳይንሶቹ ምን አሉ በዘመኑ ያወጡት ምድርና ሰማይ አንድ ነበሩ መሃል ላይ በተፈጠረ ቢግ ባንግ ትልቅ ፍንዳታ ተለያዩ ይላል ቁርአን መቼ ነው የነገረን የዛሬ 1400 ዓመት በመፈጠር መጀመሪያ ማን ነበር ጨለማ ነው ከዛ ማን ወጣ ብርሃን ተዛኩሙላህ ማን ይቀድማል ጨለማ በመውረድ ከመካና ከመዲና ምዕራፎች የቱ ይቀድማል መካውያን ይቀድማሉ ሱረቱ መርየም መካ ነው መዲና ነው የመካ ምዕራፍ ነው ሱረቱ አሊ ኢምራንስ የመዲና ነው ግልጽ ነው ከመካው ምዕራፍ በመውረድ መጀመሪያ ከሆነው በመፈጠር መጀመሪያ የሆነውን ثلاث ليال سويا እዛኛው ላይ ምን አለ ثلاثه ايام አለ በመውረድ ሁለተኛ ማን ነው አለ ኢምራን የመዲና ምዕራፍ ነው መዲና ላይ ነው የወረደው በመፈጠር ሁለተኛ የሆነው ቀን ሚለውን ከመዲናው አደረገው መጀመሪያ የተፈጠረውን ጨለማ ሚለውን መጀመሪያ በመውረድ ከሆነው
ከመካው አደረገው እዝት ክሊር ግልጽ ነው ወንድሞቼ ያ ሱብሃንአላህ ይሄን በቂራአት ነበር የሚመቸው በዳዓዋ ሳይሆን ትንሽ ከበደሊል እንደሚችል ይሰማኛል አላ ኩሊ ሐል ቀለል ወዳለው አንድ ተአምር ልህድና ቁርአን አረቦችን እንዴት እንዳስደመማቸው ተርክላቸዋለሁ ቁርአን ውስጥ ዘውጃና እምራአ ሚል ቃላቶች አሉ ዘውጅ ሚስት እምራአ ሴት መቼ ነው አላህ የሚጠቀመው ይሄ መቼስ ነው እምራአ ሚለው የሚጠቀመው ዘውጅ ማለት ከሚስት ጋር የአቂዳ ያመለካከት አንድነት ካለ አላህ ቁርአን ላይ ምን ሲል ይጠቅሰዋል ዘውጅ ይለዋል በአቂዳ በአመለካከት ልዩነት ካለ እምራአ ሲል ይጠቅሰዋል ቁርአን ላይ ተመልከቱ እስኩን ይላቸዋል አደም ተቀመጥ አንተ ወምራአቱክ ንገሩኝ እስኪ ወዘውጁክ አንተና ሚስትህ ጀነት ላይ አረፈበ አደምና ሐዋ ምንድናቸው አንድ አይነት አቂዳ የሚዋደዱ ባልና ሚስት ወአስለህና ለሁ ዘውጃ ይላል የአንድ ነብይ ቤተሰብ ሚስቱን አስተካከልንለት የአቂዳ ያመለካከት አንድነት መጣ ይለናል ጀነት ውስጥ የገቡ ሙእሚኖቹ ምን ይላል ሁም ወአዝዋጁሁም ይላል እነሱና ሚስቶቻቸው አንድ ናቸው የአቋም ልዩነት ካለ ግን እምራአ ነው የሚለው ለምሳሌ እምራአቱ ኑህን ይላል የነቢዩላህ ኑህና ሚስትና ነቢዩላህ ኑህ እኮ አይግባቡም አይደል ምን አለ አላህ ታዲያ የኑህ ሴት አለ ግልጽ ነው ወንድሞቼ ሱብሃንአላህ ከዛም አልፎ ማለት ወምራአቱ ሉጥን አለ የሉጥ ሴት አለ የሉጥ ሚስት እኮ ናት ሰዎችን እንግዳ ሲገባ መላእክቶችን ይዘው ሲገቡ ሉጥ አሁን ሰው መጣላችሁ ወሰዷቸው ብላ እኮ የጠቆመች ሚስቱ ናት አንድ አይደሉም አቂዳቸው ስለዚህ አላህ ምን አለ ወምራአቱ ሉጥ የሉጥ ሴት አለ ፍርዓውን የማን ባለቤት ነበር አሲያ ደግሞ ምንድነው አቂዳዋ ሰላም የሆነ ረብ ابن لي عندك بيتا في الجنة ያለች ሙእሚን ናት ከፍርዓውን ጋር ተስማማ ፍርዓውን ምንድነው ያለ አና ረቡኩም الأعلى አይገናኙም ሙእሚንና አህባሽ ማለት ናቸው አይገናኙም እዛ ጠረፍ ናቸው ሰሜንና ደቡብ ስለዚህ አላህ ምን አለ እዚህ ላይ ወምራአቱ ፍርዓውን የፍርዓውን ሴት አንድ አይደለም ያ ሱብሃንአላህ ወንድሞቼ እየተረዳችሁ ነው ነገር ግን ሁሌም እምራአ የሚለው ቃል ልዩነት የአቋም የአቂዳ ልዩነት ባላቸው ባልና ሚስቶች መሃል ላይ ገለጽ ይችላል የነብዩላህ ኢብራሂም ሚስት እምራአ ብሎ ጠርቷታል ሳራን ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው ዘውጃ የሚለው ቃል ዘውጃ ጥንድነት የሚያሳየው የአቋም የአቂዳ ያመለካከት አንድነት ሲኖር ዘውጅ የሚለውን ይጠቀማል እምራአ የሚለውን ግን አንዳንዴም ለዚህም ለዛም ሊጠቀመው ይችላል ቁርአን ተአምራዊ የአላህ ቃል ይህን ሁላ ተአምር የያዘ የሌላ ቃል ሊሆን አይችልም ወላሂ ለመድረክ ስለማይመች እንጂ ብዙ የሚገርሙ የነህው ተአምሮችን ላቀርብላችሁ ይችል ነበር ቁርአን ተአምሩን ቢጠልቁት የማይቋረጥ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ተአምራዊ ንግግር ነው ይህም ተአምር አረቦችን አስደምሟቸው ነበር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ተአምር ይዘው ሲመጡ ቁረይሾች ከዚህ ተአምር ሰው ለማሸሸት ብዙ ነገሮችን ተናግረው ነበር ታዲያ አረቦች ቁርአንን ሲሰሙ ተደምመው በስነ ጽሁፍ ብቃቱ ወደ እስልምና ገብተው ነበር እስኪ አንድን ትልቅ የኢስላምን ልጅ የሰይዱና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብን አሰላለም ልንገራችሁ ሁላችሁ ታቁት ይሆናል ሲደገም ይጣፍጣል ልንገራችሁ ቁርአን ድግምት ነው ሙሐመድም እብድ ነው እያሉ ቁረይሾች ናኙ ያንም ሰይድና ዑመር እንደነሱ ከቁረይሾቹ ጋር ሙሽሪክ ነበር ረዲየላሁ ዐንሁ ሐታ ምን ይላሉ ተናጋሪዎቹ ዑመር ከሚሰል የዑመር አህያ ይሰልማል ብንል ይሻላል ይላሉ በዑመር መስለም ላይ ተስፋ ቆርጠናል
ልቡ የደነደነ ነው። ይሄን ልቡን ቁርአን እንዴት እንደራደው እስኪ እንመልከት። ሰይድና ዑመር አንዴ ሰይፉን ታጥቆ ትጥቁን አጥብቆ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመግደል ይንቀሳቀሳል። ማቅናት ጀመረ፣ ቸኩሏል። ፊቱ ላይ ሸር ይነበብበት ነበር። መንገድ ላይ አንድ የሰለመ ሰሃባ አገኘ። ኢላ አይነ አንተ ያ ዑመር፣ አንተ ዑመር ወዴት ነህ አለው። ቃለ ሊአቅቱለ አለዚ ፈረቀ በይነና፣ ያ መሃላችን ገብቶ የለያየነን ግለሰብ ልገል ነው አለው። ማንን? ነቢዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሱ ልትገል ነው? አዎ። እንዴ አወተራ አነ በኒ ሃሽም የትሩኩክ፣ በኒ ሃሽም ይተውኛል ብለህ ታስባለህ አሉት። ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመግደል እኮ የሚያግዳቸው ምንድን ነው? በኒ ሃሽሞች ይበቀሉላቸዋል። ይሄ ትልቅ መልእክት አለ። አንድ ዳዒም ምሽጉን አይቶ ነው መንቀሳቀስ ያለበት፣ አሊያም ሸሃዳም ፈልጎ በቃ ይግደሉኝ ወሹሃዳኡ ዐንደ ረቢሂም ዩርዘቁን ኸላስ ይችን ዱንያ ጣጣ ሸሂዱኝ ልገላገል ካላለ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ያሳያል። በኒ ሃሽም ይተውኛል ብለህ ታስባለህ አንተ ዑመር? ይገሉሃል እኮ አሉት። ምን አለ ዑመር? ወኢን ቀተሉን፣ ያል ይግደሉኝ እኔ ግን እገለዋለሁ። አሁን ተመልከቱ፣ ረሱልን ገደለ ማለት ሪሳላው ሊጠፋ ነው። ፍቅህ ተመልከቱ። ሰሃቢየው ምን አለ? ኢዘን እብደ ቢአህሊክ፣ በቤተሰብ ጀምር አለው። ምን ማለት ነው አለ ዑመር። ያኒ ፋጢማ ያንተ እህት ፋጢማ ናታ ሰለመች እንዴ? አዎን። ተቆጣ ዑመር። አሁን እዚህ ጋር አንድ ፍቅህ እንማራለን። አንድ ዳዒ ከሚሞት ሌላው ቢሰዋ ይሻላል። ግልጽ ነው። እሱ ቢኖር ትውልድ ያስተምራል። ለዛ ነው ሰይድና ዑመር ምን ይላሉ? ለመውቱ ዓሊሚን አሸዱ ሚን መውት አልፍ ዓቢድ ይላል። አንድ ዓሊም መሞት እኮ አንድ ሺህ ዓቢድ ጋር ቢሞቱ አይወዳደርም። ሸሪዓ ጠፋ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን 1000 የሚሰግድ ሰው ይሆናል የጠፋው። ረሱልን ገደለ ማለት ሪሳላው ቆመ ነው። ስለዚህ ምን አለ? በእህት ጀምራለሁ። ምን ሆናለች? ሰልማለች። ፋጢማ ሰልማለች። ከዑመር በፊት ነው የሰለመችው። የእሳቸው ወንድምም ዘይድ ብኑ አልኸጣብ ከዑመር በፊት ነው የሰለሙት። ሰይድና ዑመር እንደተቆጣ ወደ እህቱ ቤት አቀና። እንደደረሰ በጣም የሚገርማችሁ መካ ላይ ተጽዕኖ ስለነበር በጓሮ ቁርአን ይማሩ ነበር ተደብቀው። የሷን ባል ሰዒድን፣ ሰዒድ ሁላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ከዐሽረል ሙበሸሪን ውስጥ አንዱ ነው። ጀነት ውስጥ በዱንያ የጀነት ናችሁ ከተባሉ 10 ሰዎች ውስጥ አንዱ ሰዒድ ነው። ሰዒድ ብኑ ዘይድ ብኑ ዐምር ብኑ ነውፈል። ዐምር ብኑ ነውፈል አያቱ ከእስልምና በፊት በተውሒድ ላይ የኖሩ ነበር። የሰዒድ አያት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ረአይቱሁ የጅሩ አስዋበሁ ፊል ጀና ይላሉ። ዐምር ብኑ ነውፈልን ጀነት ውስጥ አየሁት፣ ልብሱን ጀነት ውስጥ እየጎተተ። አያቱ ሰዒድ በጀና የተበሰረ የፋጢማ ባል። እነሱን ደግሞ ቁርአን የሚያስተምራቸው ኸባብ ብኑል አረት የሚባለው ሰሓባ ነው። ተደብቆ በጓሮ ገብቶ ቁርአን ያቀራቸው ነበር። ሰይድና ዑመር የአላህን ቀደር ተመልከቱት። እሳቸው ወደ ፋጢማ ቤት ሲሄዱ የሷ ባልና ፋጢማ ቁጭ ብለው ኸባብ ቁርአን እያቀራቸው። ዑመር ደረሱ። የቁርአን ድምፅ ሰምተዋል። ተምተማት የሆነ ጉርምርምታ። በሩን በኃይል ቆፈቆፉ። ማን? ዑመር አወቁ። ዑመር ኃይለኛ ከባድ ነበር። ማን? ዑመር ክፈቱኝ። ከዛ ኸባብ ብኑ ላረትን ሸጓጎጡት፣ ከፈቱት። ዑመር እንደገባ ምንድነው ስሰማው የነበር ድምፅ አላቸው። ላ ሸይ ምንም አይደለም አምጣው ነው ምልህ ብሎ ባሏን አንዴ መታው። ሰዒድን ሲመታው ኃይለኛ ናቸው ሰይድና ዑመር። አንዴ ተዘረረሱ፣ ደም ወጣው። በእግሩ አንገቱን ረግጦ ትንፋሽ አሳጣው። ይህን ስታይ ፋጢማ አልቻለችም። ዑመርን ዳስትዘው አንዴ እሷንም መታት፣ ወድቃ ደም ሆነች። ይህን ሳይ ሰይድና ዑመር ልቡ ትንሽ የእህቱን ደም መለወስ ሳይ፣ በደም መታጠቧን ሳይ ልቡ ተነካ። አምጡት እኮ ነው ምላችሁ። እሷ ምን አለችው? አዎ ሰልመናል፣ አንተም ነጃሳ ነህ፣ ቁርአኑን አንሰጥህም አለችው።
ስጪኝ ነው ምልሽ ታጠብ አሊያም ውዱ አድርግ አንተ ነጅሱን ጣሃራ ያልሆነ ሰው አይነካውም አለች ሰይድና ዑመር አማራጭ የለው ቢገላትም እንደማትሰጠው አወቀ ወጣ ውዱ አደረገና ገባ የሚያነቡትን ቁርአን ሰጠችው ቋንቋ ላይ ምጥቀት አላቸው ማንበብ ጀመረ ጣሃ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سيدنا عمر ينانكس لك ببو سيجرسو فاهتز عمر إلال عمر ترقف يا قرآن أقرالس ماركو كذا من جازونا قرآن فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه من ميامر يتكبر درقوهم مسعب دلوني على محمد ود محمد أملاكتني على رسول قاعد اسلمنا أن تقبله الله أكبر عمر بسلم بت عنكز ميتعلو سوچم الله አይደል እና ዑመር የሰለሙበት ምዕራፍ ጦርነት ደግሞ የሚከፍቱበት አለ እና ዑመር እንደወረደ ነው የተቀበሉት الرحمن على العرش استوى እንዴት እኔን አይመለከተኝ በቃ እንደወረደ ነው መቀበል ከይፍያ ቢድዓ ነው መጠየቅ ቁርአን አዳማጮችን ልብ የሚቆጣጠር ተአምራዊ የአላህ ቃል አንዴ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዓባ ጥግ ቁርአን እየቀሩ በሌሊት እየሰገዱ ያለ አንድ ሰው ወደ መካ ገባ ወደ ከዓባ ዓላማው ይላሉ ሰይፉን ስሎ የነብዩን አንገት ለመምታት ነው አሉ ወሃሙ ቢማ ለም የናሉ ማያገኘውን ተመኘ ሙሐመድን ገድዬ ነው መገላግላችሁ አሁን ዛሬ አሸባሪ ቢሉ እኔ አንድ ጋዜጣ ያነበብኩ ነበር መኪና ፈነዳ 30 ሰው ተደበደበ በጥይት ተመቱ 4 ሰው ጋየ የሶሪያ ዜና ነው ይሄ ኢትዮጵያ ነው ሶሪያ ላይ ያለ ነው አሸባሪዎች በዚህ ወጡ አሸባሪዎች በዛው ስገቡ ነብዩ እንዲህ ተብለዋል እንገላሃል ስሙን አትፍራ ሐቅ ያዘ ሁሌም ይተቻል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየሰገዱ እገላለሁ ብሎ ገባ ልክ እንደገባ ፋቲሃን ጨርሰው ሱረቱል ሐቃ እየቀሩ ነበር አልሐቀቱ መልሐቃ የቂያማ አንዱ ስሙ አልሐቃ ልክን ሲሰማ فأخذه جلال الموقف ورهبة الحدث ይላል የቂያም ቀን ክስተት ያዘውና فوقف متطامنا እጁን ሰብስቦ ቆመ ቁርአኑን ረሱል ቀጠሉ መቅራት ጀመሩ አንዱን ፔጅ አለፉ ሁለተኛው ደርሰው ሊጨርሱ ሲሉ ሸይጣን ውስጡ ምን አለው አየኸው በስነ ጽሁፍ ብቃት እኮ ነው ውስጠን የተቆጣጠረው አየው ይሄን ጻፊ ሰራልህ እኮ ሲለው ረሱል አስከትለው ምን ቀሩ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون የገጣሚ ንግግር አይደለም ትንሽ አታምኑም የሚለውን ቀሩ እዚህ ሰውየው ምናል አሃ ወካሂኑን عرف ما في نفسي ይሄ ደጋሚ ውስጤን አውቋት ነው ለካ እዛው ነብዩ አስከትለው ምዕራፉ እዛው ተከትሎን የመጣ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا የደጋሚ ንግግር አይደለም ትንሽ አታስተነትኑ የማን ነው ታዲያ تنزيل من رب العالمين ከዓለማት ጌታ የወረደ ነው ሰይፉን አስቀመጠና ረሱል ጋር ሻሃዳውን ወሰደ ቁርአን ሲሰሙት ፈዘው እንዲቆሙ የሚያደርግ ምትአታዊ ተአምራል
እኔ እናንተን ያላንቀሳቀሰን ትርጉሙን እኮ ስለማናቀው ምን ያህሎቻችን ተፍሲርን ቀርተናል? ቁርአን ገና እኮ አለካ ነው ገና ነው እኮ ምንድነው እያወራ ያለው? ቁርአን ጋር አዲስ ግንኙነት ይፈልጋል። አላህ በዚህ ቁርአን የበላይ ሊያረገን የሚችል ተፍሲሩ ምንድነው? ነፋሳቲ ፊል ዑቀድ ምን ማለት ነው? ጋሲቅን ኢዛ ወቀብ ምን ማለት ነው? እንቀረዋለን ምን ማለት ነው? እንደ አዲስ ግንኙነት ልንጀምር ይገባል። የዛሬው ትምህርት ዋናው ርዕስ ይሄ ነው። ወደ ቁርአን እንመለስ። ትርጉሙ ምንድነው? ምን ያህሎቻችንን ሱብሒ ላይ ከፍተን ስንቀራ ምናለቅሰው? ምን ያህሎቻችንን አላህ እኔን እያወራኝ ነው ብለን ምናስበው? ያኮ ነው ቁርአን ማለት። እስላሙ ጡፈይል ብኑ ዐምር الدوسي ቁረይሾች እና ዑመር እና ሐምዛ እየሰለሙ ሲያስቸግሯቸው አንድ አዋጅ አወጁ። ቁርአንን ከሙሐመድ ማዳመጥ ክልክል ነው አሉ። وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كهاديان آلوا إلى الله قرآننا تدامتوت قرآن سيكرا ألاغتو لعلكم تغلبون يعني تشنف الله ልብ ሰጣችሁ ከሰማችሁት ይማርካችኋል። ይሄ አዋጅ ተባለ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲቀሩ በዛ መጮህ ምናምን እንዲሰማ አይፈለግም። በሳቸው አንደበት ሰው አሁን ያሉ ቃሪዎች እንዴት ነው የሚማርኩን? ተጅዊዱን ጠብቀው የሚያነቡ ልጆች ሲቀሩት ልብኩ ቅልጥ ነው የሚለው። የረሱልን አንደበት ሰበው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አንደበተ ሩታቸው ያ መልካም ጣፋጭ ለዛቸው ልብህን ነው የሚሰብረው። አታዳምጡት አዋጅ። ወደ ሐጅ ሲመጡ የአረብ ነገስታት እንዳያዳምጡ ነበር የሚነገራቸው መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳይረዱ። ታዲያ ከመጡት ነገስታቶች ውስጥ የደውስ ንጉስ ጡፈይል የሚባል ሰው ትልቅ ሀብታም ነው። በእምነቱ አክራሪ ነው፣ አጥባቂ ነው፣ በጣም ገጣሚ ነው፣ ምሁር ነው። መካ እንደገባ እነዚህ ቁረይሾች መጡና ምን አሉት? እኛ ጋር የተፈጠረ አንድ ፈተና አለ። ወደ አንተም ወደ ህዝቦችህም እንዳይገባ ይሄ መሐመድ የሚባል ሰው አለ እንዳታ የሚናገረው ቃል ሲሕር ነው፣ ድግምት ነው፣ ከሰማኸው ይቆጣጠራል። እውነታቸው ነው አይደል? ከአላህ የሆነ ተአምር ነው። ከዛ ምን ይላል ጡፈይል? በጣም ከማስፈራራታቸው የተነሳ እሱን እንዳልሰማው ጆሮዬ ውስጥ ጥጥን ጨመርኩ አለ። የሱ ቁርአን እንዳይደርሰኝ ተመልከቱ። ሹብሃ ከይፈ ቱሳር እነንትናን አትስሟቸው። እንዲህ ነው እኮ የሚመጣው። ጆሮዬ ላይ አደረግኩ። ከዛ ወደ ካዕባ ስገባ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካዕባ ጥግ እየሰገዱ ነው። ሶላቱ የኛን ሶላት አይመስልም፣ አቀራሩ የኛን አይመስልም። ማረከኝ። ሳላስበው ወደሱ እየተሳብከዱ ከፊታቸው ቆምኩ ይላል። ቁርአናቸውን ሰማው፣ ሳበኝ። ረሱልም ቁርአኑ እንደጨረሱ ወደ ቤታቸው ሲገቡ ተከትያቸው ሄድኩና አንተ ሙሐመድ ወገኖች እኮ ያንተን ቃል አስፈራሩኝ፣ ግን እኔ ግን አዋቂ ነኝ፣ ጥጥ ጆሮዬ ላረግ አይገባም ብዬ አወልት፣ እስኪ ቁርአንን አንብብብኝ አላቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደሊል፣ ሳይንሳዊ ግኝት፣ ሐዲስ ቁርአን አላሉትም። ቁርአን ያነበቡ ባቸው። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كزام سورة الفلك انجمروا لت قل أعوذ برب الفلك سبحان الله قرآن عربين يوم بتأم لم يكن عمتاتو يتليكم فيت عربوش شعر قتمنا نثر سد عرفت نجر ميلو تعلاچو قتم كزام دقمو زنبلو نققر قرآن كمن يارقوت چنكاچو قتم سد نباب اندايلوت قتم يمثل عمتات تال ودا قتم سيمتوت اي قتم اللاتشو ودا زين دايمتوت يقتم يزتال كسوس كفلوت قرآن سد نباب قتم كسوس كفلوت الچالوم الزيهم مزام مادرك ልክ ሲያነቡለት ልቤ ተከፈተ በኸይር
እጀን ዘረጋውና ሸሃዳን እሳቸው ዘንድ ተቀበሉ ፈውረን ቀጥታ እስልምናን ተቀበሉ አላህ ይህን ሲያረግ ሲያየው ከራማ ሰጠው አከበረው ፊቱ ላይ ኑር እንዲወጣ አደረገው ፊቱ ያበራ ነበር ከዛም ወደ አገሬ ሲመለስ አላህ ሆይ ጣዖቱ ተቆጥቶበት ፊቱ ላይ አውጥቶበት ነው ብርሃን እንዳይሉኝ ከዱላዬ ጫፍ ላይ አርግልኝ አልኩታል ይሄ ፊቴ ላይ የወጣው ኑር ብርሃን ወደ ዱላዬ ተሸጋገረ ያን ይዤ ወደ አገሬ ገባ ወደ ደውስ ሚያገኘኝን ሰው ሁላ ወደ እስልምና ዳዕዋ ማድረግ ጀመርኩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ሲሄዱ ያገሩን ህዝብ እስልምናን እንዲቀበል አድርጎ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዤው መጣሁ ይላል ጡፈይልን ወደ ኢስላም ያመጣው ምንድነው አልቁርአኑል ከሪም የቁርአን ተአምር ትልቅነት ነው ታዲያ እኛና ቁርአን እንዴት ነው ቁርአን ጋር ያለን ትስስር እንዴት ነው አፈላ የተደበሩን አልቁርአን ቁርአንና ያስተነትኑም እንዴ ወይስ ልባቸው ውስጥ ተቆልፏል ይለናል አላህ ቁርአን ጋር ተፋዑል ይፈልጋል አንድ ዓሊም ምን አሉ መሰላችሁ ቁርአን ስትቀሩ ከቁርአኑ ፓርት እሚነካ የትኛው መሆኑን መጀመሪያ እወቅ ይላል አንዴ ወጣቶችን ሰበሰብኩና ጠየቅኳቸው ከቁርአን ውስጥ በጣም ሚነካ የትኛው ነው አልኩት ምን አለ ቀሰሱል አንቢያ አለኛል ቁርአን ውስጥ ያለው ገድለ ነብያት የነብዮች ታሪክ ነው ሚማርከኛለኛል አንዳንዱ ያን ሲያነብ ልቡ ሚረጥባል በጣም ሚነካ ስለ ነብያት ሲያወራ ያ ቀውም ዕቡዱላህ ከህዝባቸው ጋር ኢና ተጠየርና ቢኩም ክርክሩ ወሬው የሆነ የነብያት ታሪክ ቁርአን ውስጥ ያለው እሱ ነው ሚማርከኛለኛል አንተስ አልኩት አለ ሌላውን ወጣት እኔ መሻሂዱል ቂያማ ስለ ቂያማ ሚናገረው ቁርአን እሱ ማለፍ አልችልም ሰው ልጆች ተቀሰቀሱ አምላክ ፊት ቆሙ ጀሃነምም ትገለጣለች እንዲህ ይጮሃሉ ስለ ጀሃነም ስለ ማማ እሷ ይሳካልኝም ማለፍ አለኛል ሌላኛውን ጠየቅኩት አይ እኔ እንኳን ስለ ጀነ ያለው ነው ሚማርከኝ አለኛል በቃ ጀነት ገቡ ወንዞችን እንደ ልብ ያፈሷቸዋል ፍርደውስ ለይን ይወርሳሉ እነሱም ሚስቶቻቸው አላህም ሰላምታ ያቀርብላቸዋል የጀነት ወሬ ቁርአን ውስጥ እሱ ጋር ነው በቃ ሰዓታት መፈጃው አለኛል ሌላኛውን ጠየቅኩት እኔ ቁርአን ላይ በጣም ሚማርከኝ ስለ አላህ ተአምር ሚናገረው ወሚን አያቲሂ ያ አላህ እኮ ከምልክቱ ነው እንዲህ ሰማይን መፍጠሩ መሬትን መዘርጋቱ ተራራ እንዴት እንደቸከል ነው አታዩም እንዴ እናንተን ሌሊትን እንቅልፍ ማረፊያ ያደረግንላችሁ ቀንን የሥራ አደረግ የአላህ ተአምራት ያ ነው ሚማርከኝ ወንድሞቼ ቁርአን ውስጥ በጣም ሚማርከኒቱ እንፈልገው አወለን ከዚህ መጀመሪያ የሚቀድመው ተፍሲሩ ምንድነው አንዴ እንኳን በህይወታችን ተፍሲሩ ማወቅ አለብን ምን ይያለን ነው ቁርአን ደብዳቤ እኮ ነው ቁርአን አላህ ወደኛ የላከው ደብዳቤ እኮ ነው ሱብሃንአላህ ምን ማለቱ ነው ቁርአን ሱረቱ አለ ዒምራን ስለምን ነው የሚያወራው ሱረቱል ካህፍ ምንድነው ያወራ ያለው ጀመረ አንዴ ቢያንስ በአማርኛ ተፍሲሩን እናዳርስ ከዛ በጣም ሚማርከንን ቦታ እየደጋገመን ነቅራው ልቦች እየረጠቡ ይሄዳል ቁርአን ጋር ያለን ትስስር ጥሩ መሆን አለበት ትክክለኛ አንድ ሰው ሰለፊ صالح ምትለው ቁርአን ጋር ያለው ጥብቀት ሌት ተቀን እሱን ያሐፍዛል እሱ ማዕናውን ያስተነትናል በሱ ሌሊት ይሰግድበታል እሱን ያስተምራል خيركم من تعلم القرآن وعلمه በላጫችሁ ቁርአንን ቀርቶ ያስተማረው መሐመድ ኢቅባል የሚባል ታላቅ ፈይለሱፍ ምሁር ሁሌም እኔ ከሱብሒ በኋላ ቁርአን እቀራለሁ ሁሌም ብቻ አፋጠኘ ስንት ጊዜ አختمክ ነው ሚላህ ረመዳን ላይ ምንድነው ምን ባባል ስንት ያለቀስክ የሚባባላል የለም ስንት ያختمሃል ረመዳን እኔ አሁን አምስተኛዬን ይዣለሁ ምናምን ነው ሚላህ በቃ ሩጫ ነው አምስቴ ከማختم አንድ ምዕራፍ ማስተንተን ይበልጣል አጅሩ ራሱ ልብህን እሷ ጋር ማመላለስ አላህ ምን ይያለኝ ነው
ምክር እኮ ነው አንብበህ ይሄን ደብዳቤ ተመረህበት ትወጣለህ መሐመድ ይቅባል ሁሌም ከሱብሒ በኋላ ቁጭ ብዬ ቀራ ነበራል ከዛም አባቴ ሁሌ ይመጣና ልጄ ምን እያደረክ ነው አይ ቁርአን እየቀራውላችኋለሁ ተመልሶ ይሄዳል እንደገና ሌላ ጧት ይመጡብኛል ንጋት ላይ ልጄ ምን እያረክ ነው አባቴ እየቀራው ነው ሁሌም ጥያቄያቸው ሲበዛ አባ ሆይ አልኳቸው ሁሌም ቁርአን ስቀራ መጣ ትጠይቀኛል ምትጠይቀኝም አንድ አይነት ጥያቄ ነው መመልስልህም ያው መልስ ነው ደግሞ እንደገና ዙረት ትጠይቀኛል ለምንድነው አልኩታል አባትየው ሲመልስ ምን አለ انما اردت ان اقول لك ልጄ ልልህ እኮ የፈለኩት اقرأ القرآن ቁርአኑ ስታነበው كأنما انزل عليك አንተ ላይ እንደወረደ አድርገህ አንብበው ቁርአን ለኔ ነው የወረደው እኔን እየመከረኝ አስተምህሮቱ ለኔ ነኝ ብለህ ተመስጠህ አንብበው አላህ ወደኛ ያወረደው ደብዳቤ ነው ኢማሙ አልገዛሊ ኢሕያ ዑሉሙዲን ላይ ምን ይላሉ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ተውራት ላይ እንዲህ ብለዋል ይላሉ አንተ ባሪያዬ አንተ እኮ ሰፈር ወጥተህ መንገድ እየሄድክ ደብዳቤ ከምትወደው ጓደኛ ሲመጣልህ ደብዳቤውን ገልጠህ ሰፈርን አቋርጠህ ጥላ ስር ተቀምጠህ በትዝታ እየሳቅ የደብዳቤው የሚያሳዝን ሲኖረው ትክዝ እያልክ ታነበዋለህ የኔ ደብዳቤ ደግሞ ወዳንተ መጣልህ እንዴት እንዳብራራው እስኪ ተመልከት ለምንድነው ማታስተነትነው ከጓደኞች ደብዳቤ የኔን መልእክት አሳነስከው እንዴ አላህ ነው ይሄን የሚለው የኔ መልእክት የጓደኞቼ የኔ ያህል እንኳን ቦታ የለው አሁን ሰው መጽሐፍ ሲያነብ ጋዜጣ አትኩሮ ነው አያችሁ ምናም ያለ ያነባል ቁርአን ለምን እንዲህ ብለን ማናነብ ቁርአን ለዚህ ኡማ የተላከ ማኑዋል ታውቃላችሁ አንድ ሰው አንድ ኮምፒውተር ቢገዛ ያለ ማኑዋሉ ይጠቀመዋል ሊያቃጥለው እኮ ይችላል እንዲያርገ ሰካው በዚህ ያህል ፓወሩ ኃይሉ የዚህ ያህል መሆን አለበት እንዲህ ሳይሆን አታጥፋው ካላደረከው ይበላሻል ቁርአን ማኑዋል ነው ለሰው ልጅ እንዲህ ብላችሁ ሂዱ እንዲህ ብላችሁ ውጡ ጎረቤትህን አክብር እናት አባትን ተናነስላቸው ሰደቃ ስጥ ሶላትን በኹሹ ስገድ ማኑዋል ነው እኮ ዒባዱ الرحማን የአላህ ባሪያን ሆኖን ዘንድ ማመላከቻ በጣም የሚገርመው አንድ ዓሊም ምን አሉ አንድ ሰው መኪና ሊነዳ ቢል ማኑዋል ይኖረዋል እንዲያርገ ንዳ እንዲያርገ ውጣ የሚባል መኪና ለመንዳት ያስፈልገዋል አውሮፕላን ለመንዳት ምን አይነት ማኑዋል ያስፈልገዋል ከዛ የከበደ ነገር ያስፈልገዋል የሰው ልጅ ደግሞ ከአውሮፕላንም በላይ ነው ስለዚህ ምን ያስፈልገዋል ቁርአን ያስፈልገዋል ነገሮቹ እየጨመሩ እየተወሳሰቡ ሲሄዱ መውጫችን ምንድነው ቁርአን ነው ቁርአን ላይ የበለጠ ልንበራታ ይገባል አላህ እንድናስተነትነው ቁርአንን አግርቶታል ኪታቡን አንዘልናሁ ኢለይከ ሙባረኩን ቁርአንን ወዳንተ የተባረከ ሲሆን አውርደነዋል ሊየደበሩ አያቲ የወረደበት ምክንያት ሊያስተነትኑት ወልየተዘከራ ኡሉል አልባብ ነዛ የልብ ባልተቤቶች ሊያስተነትኑት ይለናል አላህ እዚህ ቁርአን የወረደው ልናስተነትነው አስተምሮት ልናወጣበት የህይወታችን መመሪያ ልናደርገው ነው الله سبحانه وتعالى بسمعناه من التكم يدرجن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحينا بالقرآن اللهم أعشنا على منهج القرآن ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين አንዳንድ ቦታ ላይ ቁርአን ጮክ ብሎ እንዳይቀራ ክልክል መሆኑ ይነገራል ስለዚህ ምን ትላለህ ነው ቁርአን ለሊት ተነስተን ተሐጁድን ሰግድ ስንል የተኛን ሰው መረበሽ እስልምና አይፈቅድም እሱ ተኝቶ እኔ እየሰገድኩ የሚባል የለም እሱ ይተኛ ረፍ ብሎ አንተ ድምጽ ቀንሰ መቅራት አለብህ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን አንድ ሰሃባ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥቶ እስልምናን ተቀበለ
ወዲያውንም ጦርነት እየጀመረ ነበር ሸሃዳ አድርጎ ወደ ጦርነት ገባ ሸሂድ ሆነ ሞተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ በኺም በኽ عامل قليلا ونال كثيرا ትንሽ ሰርቶ ብዙና ተረፋሉ ሰልሞ የትገባ ሶላትም አልሰገደ ወደ ምን ገባ ወደ ጂሃድ ገባ ጂሃድ ገብቶ ምን ሆነ ሸሂድ ሆነ ሸሂድ ማለት ያለውን ደረጃ ታውቃላችሁ ለ72 ቤተሰቦቹ አማላጅ ይሆናል ግልጽ ነው 72 ቤተሰቦቹን አላህ ዘንድ ያማልዳል የውመል ቂያማ ማርልኝ ደሙ ጠብ ስትል ወንጀሉን አላህ ያጥበዋል ባንዷ ደም قطرة ደም ወንጀሉን ያጥበዋል የሽልማት ዘውድ ይጠለቅለታል ሕያው ነው ይረዘቃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ጃዕፈር ሁለት እጁ ተቆርጦ ነበር የሞተው ጃዕፈርን ጀነት ውስጥ ከመላእክቶቹ ጋር ሲበር ተመለከትኩት ይላሉና ማወቅ ጥሩ ነው ሳያቅም ግን ሸሂድ ቢሆን ትልቅ አጅር አለው ነው ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወባረከ ዐላ ነብይና መሐመድ